जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। छत्र चबर तख्तां दे मालक कुरता गद्दी ते विराजमान जागदी जोत धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीआं दी पावन हजूरी विच बड़े ही अदब अते सत्कार सहित जुड़ बैठ करके आप जी शाम दे दीवाना दा आनंद माण रहे हो। सुभाग समा सतगुर जियां ने बख्शिश कीता है सतसंग दा। कल शाम दे दीवाना विच सतगुरां दे पावन इतिहास विचों आप जियां ने सरवण कीता सी। शहादत दे सफर दी तरफ सतगुर जी वध रहे ने। समाने तो चल के करहाली साहब आए। इस करहाली नगर दे विच एक गुरु घर दा मसंद जथेदार रहिंदा सी। सतगुरां दा आउणा सुन के घर दे विच ही रूपोश हो गया, छुप गया। किते समय दी हुकूमत मेरे ते केस ही ना पा देवे, तू सतगुरां नूं पनाह दित्ती है। करहाली तो चल के सतगुर जी हुण चीके नूं जा रहे हैं। इत्थे एक मसंद रहिंदा है जिहदा नाम है भाई गलौरा। कवि जी ने भाई गलौरे दे जीवन ते थोड़ा जिहा चानना पाया। कहते ये वो अनाथ बच्चा सी जिहदे माता पिता जग ते रहे कोई ना, भरा ते भरजाई ने घरों कढ दित्ता। मालवे दे सफर दौरान जदों सतगुरु जी पटना साहिब गए, गुरु तेग बहादुर साहब जी की संगत विच आया। कई साल सतगुरां दे कोल रहा। सतगुरां ने इहदी सेवा वेख के प्रसन्न होकर इहनूं बहुत कुछ बख्शिता। एक बार समा आया आनंदपुर की धरती ते रिश्तेदार भरा चल के आया। मुलाकात करके मोड़ दिता। सतगुरां ने कोल बुला लिया। उस दिन अपने सिख की दशा नूं जान के सतगुरां ने धन दौलत दे ढेर दे दिते। कह दिता तेरी रसना ते साडा वस है, जा सिखा नगर विच जाके सोहना घर बना ले, सतसंग करिया कर। कहंदे सतसंग करदा है, रोज सिख संगतां नूं गुरु चरनां नाल जोड़दा है। माया दे ढेर लागे क्योंकि बंदगी वालियां नूं कदे माया दी टोट नहीं आउंदी। इथों तक आप संगतां ने सरवण कीता सी भाई गलौरा ओदा परिवार किन्ना भोला भाला है। आओ जी अगे फिर की होया। कुछ क समा मन चित बिरतियां नूं गुरु चरनां विच जोड़ीए। रसना करो पवित्र गज वज के जपो जी सतनाम सिरे वाहिगुरू साहिब जी, सतनाम सिरे साहिब जी। बृंद अशरफे तिसके धामो, संचन करे लए गुरनामो। दीन दुनिया दे वाली गुरु तेग बहादुर पातशाह जी जदों भाई गलौरे की सतगुरां ने शरधा वेखी, मर्द ने इन्ना कुछ उन्होंने बख्श दिता, पुश्तां तक बह के खा सकदा। हुण भाई गलौरा बचन सतगुरां दा मन के अपने पिंड चीके विच आया, जिथे लोग कहंदे सी यतीम है इह। वो लोकां दा सहारा बन गया। बड़े बड़े महले उसारे ने, हर रोज परमात्मा की बंदगी करदा ते कराउंदा, टुटियां रूहां नूं रब नाल जोड़दा ते परोपकार करदा है। हुण जिन्नी माया इहदे कोल आउणी, सतगुरां ने कह दिता ये माया गुरु घर नहीं भेजणी, गरीबां ते लाउणी, अपने कोल संभाल के रखणी है। हुण अशरफी नाम हुंदा सोने दीयां मोहरां दा। देशां विदेशां इलाके दीयां संगतां ने सोने दीयां मोहरां देखी जाणीआं।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਲੋੜ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਵੰਡ ਦੇਣੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਇਆ ਬਚ ਗਈ ਘਰੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਉਹਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਲਈਆਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਸਿਰਫ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਪੈਸਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਆ ਨਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਇਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਨੋਟਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਮਨ ਚ ਲਾਲਚੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਚੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਘਰ ਇਹਦਾ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਚ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਚੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਜਨੇ ਤਿਸ ਕੇ ਤ੍ਰਿਆ ਸੰਗ, ਇਮ ਚਰਿਤਰ ਕੋ ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੰਗ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਮਾਇਆ ਵੇਖੀ, ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਾਂਢ ਚ ਇੱਕ ਪੰਡਤਾਣੀ ਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਬਾਹਮਣੀ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਲਾਲਚੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤੀ ਰੱਬ ਦੀ ਨੇਤ ਨਾਲ ਜੀ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲਾਲਚ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਪਾਠੀ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਲਾਲਚ ਇਸ ਲਾਈਨ ਚ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਕੋਈਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਲਾਲਚ ਕਿਉਂ ਆ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਚ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਜੱਗ ਭਰਮਾਇਆ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀ ਭਰਮਾਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਰਮੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ, ਘਰ ਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਭਰ ਸੋਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ। ਕਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੋਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ 50,000 ਨੂੰ ਤੋਲਾ, ਅਜੇ 26-27,000 ਨੂੰ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਗਾਤ ਸੀ। ਆਮ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਭਰ ਸੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ, ਇੰਨੇ ਟਨ ਉੱਥੇ ਸੋਨਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੋਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਰਗੇ 4 ਦੇਸ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਦੁਬਈ ਵਰਗੇ 10 ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਫਤ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਇੰਨਾ ਸੋਨਾ ਦਫਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਬਾਕੀ ਕੋਰੇ ਲੈ ਕੇ ਲੁੱਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਆਮ ਸੀ, ਚਮਕਦੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ, ਜਾਣੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਬਾਹਮਣੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਲਾਲਚ ਆਇਆ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਵੀ ਭੋਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੁਟਾਈ ਜਾਵੇ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੀ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਦੀ, ਮਨ ਚ ਲਾਲਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਿਜਣੀ ਨੇ, ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਪਾ ਲਈ। ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਕਢਾਵਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਮਾਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੈਸਾ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਢਾਵਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੋਏਗਾ, ਰੌਲਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਛਲ ਵੱਲ ਵਰਤੀਏ, ਮਤ ਭੋਰੇ ਬਾਤਨ ਬਿਰਮਾਈ, ਨਿਜ ਧਨ ਕੀ ਸਭ ਗਾਤ ਬਤਾਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਡਤਾਣੀ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ, ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ, ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ। ਪੁੱਛਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਭੋਲੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਗਾਗਰਾਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬੀਆਂ ਨੇ, ਕੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਗਾਗਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼,
ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਖਾਨ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਵੀ ਭੋਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਓ। ਸੁਨ ਦਿਜਨੇ ਛਲ ਰਚ ਇਮ ਭਾਖਾ, ਦਰਬ ਧਰਾ ਮਹਿ ਜਬ ਕੋ ਰਖ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਛਲ ਵੱਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤਾ ਚੰਚਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਗੱਪਾਂ ਬੜੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਆਣੀ ਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਬੱਚੇ ਨਾ ਬੱਚਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੋਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਚ ਲਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਗਾਗਰਾਂ ਦੱਬੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਸ ਗਾਗਰਾਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਗਾਗਰਾਂ ਦੱਬੀਆਂ, ਕਦੇ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈ ਉਹਨਾਂ? ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਮਨ ਚ ਵਹਿਮ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਹੋਈ, ਮਾਇਆ ਬਦਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਏ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਮੇਰੇ 500 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ? ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਫਿਰਦੇ, ਤੂੰ 500 ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਕਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਈ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੁਝ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਇਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਬੇਪਰਵਾਹ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚਿੰਤਾ ਚ ਰਹੀ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੀ ਤੇ ਮਾਇਆ ਗਲ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ, ਮਾਇਆ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਸਭ ਕੋ ਵਿਖਿਓ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਾਰਾ, ਜਰ ਆਦਿਕ ਲਾਗੇ ਹੋਏ ਕਰ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੌਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਜਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ। ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਤਿਆਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਹੋਏ ਨਾਗਣੀ ਜਗਤ ਰਹੀ ਲਪਟਾਏ, ਇਸ ਕੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਕਰੇ ਤਿਸ ਹੀ ਕਾਓ ਫਿਰ ਖਾਏ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਕੱਲਾ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਨਾਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਰਵਾਹਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਠੀਆਂ, ਮਕਾਨ, ਦੁਕਾਨ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਖਾਧਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕਿਉਂ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਬਣੂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚੋਗੇ, ਛੱਡੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੰਦ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਬਾਜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਜੇਪਲਾਂ ਦੀ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਮਾਇਆ ਉਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ, ਧੀ ਪੁੱਤ, ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਹੁਣ ਮਾਇਆ ਤੇ ਵੀ ਮਾਇਆ ਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਨਾ ਹਵਾ ਲਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਧੁੱਪ ਲਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਸੋਨਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਵਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪਿਆ ਪਿਆ ਕਾਲਖ ਛੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਕੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਵੀ ਕਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਲ ਬੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹੋ ਜੀ ਧੁੱਪ ਲਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਭੋਲੀ, ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਚੱਲ ਇਹ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਬਣ ਗਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ। ਖੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੀਪ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹਦਾ ਪਰਸ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੱਸ ਕੇ ਆ ਗਈ, ਦਿਲ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਇਓ। ਅਕਸਰ ਭੈਣਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਉਸ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਘਰੇ, ਸੱਦਾ ਦੇ ਲਿਆ, ਪੰਡਤਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ, ਉਹ ਆਖੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨੀ ਹੱਥ ਲਾਈਦਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਾ ਸਕੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਚੋਂ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਧੂ ਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ। ਭੋਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਘਰੇ ਬੁਲਾ ਲਈ, ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੋਠੇ ਤੇ ਮੰਜੀਆਂ ਢਾ ਲੈਂਦੇ, ਚਾਦਰਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਕੱਢਾਂਗੇ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊ, ਧੁੱਪ 'ਚ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਧਨ ਮਹਿ ਜੇ ਦਿਨਾਰ ਕਹਾਵਤ, ਸੋ ਓਲੀ ਲਗ ਵਰਨ ਗਵਾਵਤ। ਜੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਉੱਲੀ, ਫੰਗਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਦਬਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਾਲਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ੋਭਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਿਠਾਤਾ, ਆਪ ਲੱਗੀ ਕਈ ਲੈ ਕੇ ਗਾਗਰਾ ਕੱਢਣ ਥੱਲੇ। ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਕੱਢੀ ਲਿਆ ਕੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਸੁੱਟੀ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਸਿੱਕੇ ਨੇ ਠੰਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਿੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਧੁੱਪ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਕੰਚਨ ਭਾਰ ਹੋਤ ਬੋਹਰਾ, ਰਹਿ ਜੇ ਬਿਨਾ ਦੇਖੇ ਇੱਕ ਠੋਰਾ। ਹੁਣ ਸੋਨੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ, ਸੋਨਾ ਜਿੰਨਾ ਪਿਓਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਹਲਕਾ, ਜਿੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲਾਵਟੀ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਰਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਸੋਨਾ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹਮਦਰਦ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜੂ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇਹ ਸਿੱਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਪਾਂ 5-4 ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਲਾਵਾਂਗੇ ਚੰਗੀ, ਇਹ ਹਲਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਇੱਕ ਦੋਏ ਮਾਸ ਬੀਤ ਜਬ ਜਾਏ, ਤਬ ਆਤਪ ਕੋ ਦੇਹੋ ਲਗਾਏ। ਨਾਲੇ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਾ, ਪੂਰੇ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਲਵਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ। ਅੱਗੋਂ ਭੋਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੱਤ ਬਚਨ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗੀ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਣੀ ਸੋਚਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਕੌਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਆਪਣਿਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭੋਲੀ, ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਦੇਤਾ ਸਾਰਾ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਕਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਹਿ ਲਓ। ਪਰ ਔਰਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਮਰਦ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਔਰਤ ਦਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਔਰਤ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਔਰਤ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਭੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ। ਇੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਦਾ ਭੇਦ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਗੱਲ ਹੱਕ ਜਤਾ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੱਸਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਵਿਛਾ ਦਿੱਤੀ, ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹਿਮ ਪਾਤਾ ਵੀ ਮੋਹਰਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਦੱਬੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਫੰਗਸ ਉੱਲੀ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਭੈਣੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਧੁੱਪ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੁਗਮ ਜਾਮ ਜਬ ਸੁਸਕੇ ਪਰੀ, ਪੁਨ ਸੰਭਾਰ ਦੇਹੋ ਤਹ ਧਰੀ। 2 ਪਹਿਰ ਆਪਾਂ ਧੁੱਪ ਲਵਾਉਣੀ, 2 ਪਹਿਰ। 1 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ, 2 ਪਹਿਰ 6 ਘੰਟੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਹਰਾ ਸਵੇਰੇ 9:30-10 ਵਜੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 3:30-4 ਵਜੇ ਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਟਨ ਆਪੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਗਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੁਨਤ ਹੋਲ ਕਰ ਲੇਤੈ ਸੰਗ, ਛੱਡ ਕੋਸ਼ਟ ਗਹਿ ਮੰਚ ਉਤੰਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛਾਈ ਨਾ ਕੋਠੇ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਣਕ ਸੁੱਕਣੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਕੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਧੁੰਦਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋਏ, ਪਿੱਤਲ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਿੱਲ ਖਾ ਗਈ।
ਹੁਣ ਪੰਡਤਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੂੰ ਦੂਜੀ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕੋਈ ਪੰਛੀ ਨਾ ਲੈ ਜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਣਕ ਹੈ, ਕਾਂ ਲੈ ਜੂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਕਬੂਤਰ ਚੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਭੋਲੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਆਵਾਂ। ਵਸਤਰ ਵਿਛਾਏ ਤਰੇ ਘਰ ਗਈ, ਗਨ ਦੇ ਨਾਰ ਨਿਕਾਰਤ ਭਈ। ਇਹਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਦੂਜੀ ਗਾਗਰ ਫੇਰ ਚੱਕੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ 150 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੋਨਾ ਆਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ 20-20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੋਲਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮੁੱਲ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਨਾ ਤੇ ਮੰਦਰਾਂ ਮਸੀਤਾਂ 'ਚ ਦੱਬਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਰੇਟ ਤੇ ਆਪੀ ਚੜ੍ਹਨਾ। ਸਤਨਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਥੋੜੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਪਿਆ ਲੁਕੋਇਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਕੰਮ ਨਾ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਸੋਨਾ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਨਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਬੈਠੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੋਹਰਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਭਾਗਵਾਨੇ ਜੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਨਾ ਸਮਾਂ ਸਾਂਭਿਆ ਤੇ ਕਦੋਂ ਸਾਂਭੇਗੀ। ਥੱਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਭੈਣੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸਕਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਾਸ਼ਟ ਕੇ ਬਾਸਨ ਮਹਿ ਪਾਈ, ਉਪਰ ਗਈ ਮੰਚ ਜਿਸ ਥਾਈ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਗਾਗਰਾਂ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੀ। ਨਾਲੇ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਨਾਲੇ ਧੁੱਪੇ ਸੁੱਕਣੀਆਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਐਡੀ ਭੋਲੀ, ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਡਤਾਣੀ ਐਨੀ ਚਲਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਿਆਮ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਰ ਸੂਕਨੇ ਕਹਿਓ 부ਝਾਈ, ਏ ਤਿਜਨੀ ਤੋਂ ਦੇਹੋ ਖਿੰਡਾਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੂਜੀ ਗਾਗਰ ਤਾਰ ਕੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰਨ ਲੱਗੀ ਪੌੜੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਕਣੀਆਂ ਪਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੰਮ ਛੇਤੀ ਨਿਪੜ ਜੂ। ਵੀ ਦੱਸ ਭੈਣੇ ਕਣਕ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਕਾਈ ਚੱਲ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਗੱਲ ਸੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ। ਅਕਸਰ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੰਚਨ ਬਾਟੀ ਮਾਨੇ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਸੀ ਉਹ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਭੋਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉੱਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕਰ ਲੂ ਧੋਖਾ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਲਿਆ, ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਣਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਦੂਜੇ ਨਰਕਾਂ ਸਵਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਵੇੜਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਫੇਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਭਰੀ ਮੋਹਰਾਂ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਚਲਾ ਮਾਰੀ। ਜਾਏ ਤਰੇ ਪੁਨਾ ਔਰ ਨਿਕਾਰੀ, ਸਭ ਉਠਾਏ ਕਰ ਉਪਰ ਡਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਮੋਹਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 3-4 ਮੁੱਠਾਂ ਭਰ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੰਜੇ ਤੇ ਖੜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਧਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ। ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਧੋਤੀ ਵਾਲਾ ਪੰਡਤ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਨਾਮ, ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਰਲੇ ਹੋਏ, ਦੋਵੇਂ ਚਲਾਕ ਨੇ। ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਹ ਤੇ ਹੁਤੋ ਵਿਪਰ ਘਰ ਨੇਰੇ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਬਚਾਏ ਵਿਪਰ ਨੀ ਗੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਤਰਦੇ ਜਦੋਂ ਹੇਠਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਦੋਂ ਸਿੱਟਿਆ ਕਰੇ ਮਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਥੱਲੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਹਰਾਂ ਘਟ ਗਈਆਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਿੱਟੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਗੱਲਾਂ ਚਲਾਇਆ ਕਰੇ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਲਿਆ ਕਰੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਧਰ ਵੇਖਿਓ, ਚਾਦਰ ਖਿੱਚੋ, ਚੱਲ ਪਿੱਛੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਟੀ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਟੀ ਜਾਏ। ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤਣੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤੱਕ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਰੇ ਗਈ ਲੱਖ ਮੂਠ ਬਗਾਵੇ, ਕਰੇ ਸੁਧਾਰਨ ਜਬ ਢਿਗ ਆਵੇ। 15-20 ਗਾਗਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗਾਗਰ 'ਚੋਂ ਜੇ 3-3 ਮੁੱਠਾਂ ਵੀ ਸੁੱਟਤੀਆਂ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਹੇਠਾਂ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਗਾਗਰ ਲੈਣ, ਮਾਇਆ ਚੁੱਕਿਆ ਕਰੇ ਫੇਰ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਉਧਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਕੇ ਸੋਨਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ?
ਪੰਡਤ ਜੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਜਾਣ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਛਾਣਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦੇ। ਪਰ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਖੇਡੀ ਐ। ਮਮ ਸੰਤ ਧਨ ਦਿਜਨੀ ਲੀਨ ਸਾਧਨ ਮਹਾਨ ਚਿਨਾਵਨ ਕੀਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੋਹਰਾਂ ਸੁੱਕ ਗਈਆਂ, ਕੋਠੇ ਤੇ ਪਈਆਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਚੰਗਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੋਹਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚਕਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਨੇਪਰੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਦਲਾਸਾ ਦੇ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਦੋਨੋਂ ਖੁਸ਼, ਪੰਡਤ ਪੰਡਤਾਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੂਰਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੋ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪਣੇ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਫਲ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਚੱਲੋ, ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਗਰੀਬ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਆਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜੇ 100 ਕੰਬਲ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸਰਦੀ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਵੀ ਰਹੇ ਤੇ ਘਾਟ ਹੈ ਕੋਈ? ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਚੱਪਲ ਜੋੜੇ, ਬੂਟ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੰਗੀ ਦਾ ਨੰਗ ਟਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਇਹੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵਕਤ ਪਵੇ, ਕਿਤੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਦਸਬੰਧ ਸੰਗਤਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋੜਵੰਦ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਹੀ ਤਾਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਲੋੜਵੰਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ, ਟੁੱਟੇ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਜੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਣਾ। ਤੂੰ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋ, ਸੁਖੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜੇ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਨਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਮਾਇਆ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਆਈ ਉਦੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਈ ਤੇ ਦੁਖੀ ਗਮ ਬਹੁਤਾ ਰੱਖਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹਵੇਲੀ ਖੜੀ ਕਰਤੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੱਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੇਵੇ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਹੱਥ ਦੇਖਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ 2-2 4-4 ਰੁਪਈਏ ਪਿੱਛੇ, ਏਦਾਂ ਮਹਿਲ ਕਿਤੋਂ ਉਸਰ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਈ ਗਲੌਰਿਆ ਤੇਰੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਇਹੀ ਲਾ ਕੇ ਗਈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਇਹਨੇ ਲਾਈ ਧੁੱਪ। ਬਚਿਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਹਵਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਧੁੱਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਿੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਤੇ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਚੋਰ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਮਨ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬੜਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੋਚੀ ਜਾਈਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਗ ਲਿਆ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਨਾ ਜੀ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਖੈਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਨੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥੀ ਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਆਪ ਲੈ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਬੜਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੈਰਾਨ ਸਾਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਫਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੱਜਣਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਪਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਰਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਈਏ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜੀਕੇ 'ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹਦਾ ਘਰ ਜਾਦੇ ਸੋਹਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਖੰਡਰ ਜੀ ਹੈ, ਅਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਿਲਣਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਣਗੇ ਜੀ ਚਲਾਕ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ ਘਰ ਇੱਧਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਨ ਲਾਇਆ ਸੀ।
ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗੱਲ ਮਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਖੁਸ਼ ਬੜੇ ਜਾਏ ਪ੍ਰਾਣ ਸਮੇਤ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਸੱਪ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਇਆ ਇਹ। ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਹੱਥ ਅੱਡਦੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਸੋ ਅਬ ਲੈ ਚਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਅਹੈ, ਤਹਿ ਕੋਏ ਲੋਕ ਸ਼ਾਹਦੀ ਕਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਇਹ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਮਰਜ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਵਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਮਰ ਜੇ ਇਹ ਨਾਰ ਰੋਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮਾਇਆ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਧਨ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਨੀ ਦਾ, ਪੁੱਤਰ ਦਾ, ਧੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸੇ ਨਗਰ ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਰਜ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿੱਧਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਦਾਨੀਆਂ ਦਾ ਘਰ, ਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦਾਨ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਕਾਹਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਜਾਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਝੜਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਗਵਾਨੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਮੰਗਿਆ ਤੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਦੱਸ ਮੈਥੋਂ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਚੋਰੀ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਓਏ ਤੂੰ ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਸਤਨਾਮ, ਚੋਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਚੱਕਣ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਹਾਮੀ ਕਦੋਂ ਭਰੀ, ਦਿੱਤੇ ਕਦੋਂ ਨੇ? ਤੈਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ ਦੇਤੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਜੇ ਚੁੱਕ ਲੋ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਮਹਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਏ। ਆਸਮ ਸੰਦ ਜਿਸ ਨਾਮ ਗਲੋਰਾ, ਲੋ ਧਨ ਸੰਗਤ ਤੇ ਬਹੁ ਠੋਰਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਚੀਕੇ 'ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦਾ ਘਰ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮਾਇਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਧਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਘਰੇ ਵੜਨ ਸਾਰ ਕਹੋ ਤੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਘਰੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਪੂਰੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਹੋਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਮਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਏ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਪੁੱਛੀ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਕੱਲ ਹੋਰ ਦਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਾਰ ਲੈ ਜਾ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ, ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜੀ, ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਟੁੱਟ ਜੇ, ਵਿਸਰ ਜੇ, ਗੁੰਮ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਈਦਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਭਾਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਭਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਸਿੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਜੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਖਾਲੀ ਜਾਵੇ ਨਾ। ਤਿਸ ਕੇ ਸਦਨ ਗੁਰੂ ਚੱਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੋ ਰੰਗ ਕਰ ਉਦਰਤ ਭਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਲੌਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਜਾ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਬੇਅੰਤ ਸਤਿਗੁਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਪਤਾ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਬੜੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ।
ਹਉਮੈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਚ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾ। ਸੇਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਲੈ ਚੱਲੀਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਕਿਹੜਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਉਹਦੀ ਲਗਾਮ ਘੋੜੇ ਦੀ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਪੰਚਨਾਨਾ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਲੈਣੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਏਡਾ ਗੁਨਾਹ ਮੈਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੈਦਲ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਤੇ, ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਬਖਸ਼ਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਗੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਪਿਆਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਚ ਲੈ ਜਾ, ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ। ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵਿਚਾਰ ਹੁੱਬ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਆਪ ਰੱਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੋਚੇ ਵੀ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਕਹੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਤਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਘੋੜੇ ਤੋਂ ਉਤਰੇ, ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਪਤੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਮਲੀਏ ਮਖੌਲ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਿਲਿਓ ਜੋਰ ਕਰ ਬੰਧਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਅੰਤਰ ਲੈ ਗਮਨਿਓ ਸੁਖ ਪੈ ਕੇ। ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਈਆਂ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਘਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਬਚਨ ਸੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋਕੀ ਯਤੀਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ। ਜੇ ਘਰ ਤੇਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਸੰਸਾਰੀ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾ ਲੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪੰਡਤਾਣੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਪਤੀ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਸੇਵਕ ਐਡੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੀਏ। ਦੋਹਰਾ ਬਾਲਕ ਪ੍ਰਤਪਾਲਿਓ ਹੁਤੋ, ਆਪਨ ਗਲੋਰਾ ਜਾਨ, ਉਤਰੇ ਤਾਹੇ ਨਿਕੇਤ ਮਹਿ, ਸ਼ੀਲ ਕਿਰਪਾਲ ਮਹਾਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਠੇ ਪੰਡਤ ਪੰਡਤਾਣੀ ਆਏ, ਚਰਨੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਪਰਦਾ ਨਾ ਖੋਲੋ ਆਪਣਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰਦੇ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪਰਦੇ ਖੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਦਾ ਪਰਦਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਲ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਡਤ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਦੇਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੁੱਤ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪਾਲਿਆ ਏ। ਚੋਪਈ ਰੁਚਰ ਪ੍ਰਿਯੰਗ ਦਸਾਵਨ ਕੀਨ, ਚਾਦਿਓ ਆਤਸਰਨਾ ਤਦ ਪੀਨਾ। ਡਰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰਾ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੈਂ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜੋ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਪੁੱਛੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਿਆਮ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਆਣ ਢੁਕਿਆ। ਕਿਤੇ ਕਰਹਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸੰਦ ਲੁਕ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਮੈਂ ਨਾ ਫਸ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫੜ ਦੇਣ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਦੇ ਘਰ ਪਿੰਡਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੌਰਿਆ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਆਪ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚੜਿਆ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਫਿਰ ਬੋਲਿਓ ਸਦਰ, ਬੈਠੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਗਲੌਰੇ ਨੂੰ ਸੁਝਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।
ਚਾਅ ਇੰਨਾ ਚੜਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਦੇਣ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਮਰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਲੋਰਿਆ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਘਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੇਰਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕੀਏ, ਘਟਾ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੰਬਾਈ ਰੱਬ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਦਾ ਉਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਧੜਕਣਾਂ ਉਹ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀਆਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਸ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਖੇ ਲੈ ਹੁਣ 2 ਘੰਟੇ ਮੈਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕੋਈ? ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ ਚਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਖੋ ਉਹ ਐਡਾ ਬਿਆੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਵਸਦਾ ਨਾ। ਬੰਦਾ ਕਰ ਕੀ ਸਕਦਾ? ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਚਲਾਉਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕੀ। ਕਹਿਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਾਣ ਸਕੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਗ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਕੁਦਰਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਹਰਲਾ ਸਥੂਲ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸਰੀਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮਨ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਸਿਰਫ ਫੋਕੀ ਹੋਮੇ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਣ ਦਾਨੇ ਕੀ ਸੇਵ ਸੰਭਾਰ, ਕਰਵਾਏ ਸਬਰ ਵਿਵਿਧ ਆਹਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ ਗਲੋਰਾ, ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪੱਠੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਸਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਰਿਓ, ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮਾਦਲ ਮధుਰ ਸਨ ਗਦ ਖਵਾਇਓ, ਬਹੁਰ ਸਕਲ ਸਿੱਖਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਛਕਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੱਖ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸੇਮ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੀਆਂ। ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਮ। ਮਰਦ ਜੋ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਛਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗਲੋਰੇ। ਇਹ ਵੱਡਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੁਲਦੇ ਹੋਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗਲੋਰਾ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਥਰੂ ਸੁੱਟਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਖ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰਮਖਾ ਇਹੋ ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਆਖੇ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਚੋਰ ਸੀ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂ? ਤੇਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਲੋੜ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਲੋੜ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਸਾਧਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਚਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਕਿਹਨੇ ਕਰਨੀ? ਸਿੱਖ ਤੇ ਰਾਜਾ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਾ ਬਚਨ ਦਾ ਬਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕਮਾ ਲਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੋਰਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਚੱਲੇ ਆ। ਪਾਸੇ ਨਿਸਾ ਮਹਿ ਪੋਡਨ ਕੀਨਾ, ਸੁਪਤ ਜਸਾ ਸੁਖ ਗੁਰੂ ਪਰਮੀਨਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੋਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। 1% ਵੀ ਛਲ, ਬਲ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿੱਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਉਹਦੀ ਰੀਸ ਥੋੜਾ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਆਪਣੀ ਮਸਤ ਚਾਲ ਚੱਲੋ, ਐਸੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਓ ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਚੱਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ।
तेरे बोलिया किसी ਨੂੰ दुख ना होवे। साडियां ते गल्लां ही कई बार कंडियां वर्गियां हुंदियां, ਇਹੋ ਜਿਹੇ शब्द कह दईदे, ਬੰਦਾ ਚਾਰ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਤੋਂ ਦੁੱਖੜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਜਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਏਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋਗੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਗਲੋਰੇ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲ ਛਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਚਲੇਗੀ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਕੋਈ ਝੋਰਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ। ਰਹੀ ਜਾਮ ਜਾਗੇ ਸੁਚ ਧਾਰੀ ਮੱਜਨ ਕਰਿਓ ਬਿਮਲ ਬਰਬਾਰੀ। ਇੰਨੀ ਮਾਇਆ ਗਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਏ ਹਰਖ ਨਾ ਗਏ ਸੋਗ। ਕੁਛ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕੁਝ ਖੋ ਜਾਏ ਕੁਝ ਚਲਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਗਮਗੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਗ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 70% ਲੋਕ ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੋਗੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੱਬ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਲਾਟ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਆ ਫੋਕੀਆਂ ਸ਼ੌਹਰਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਲਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਲੱਗ ਜੀਏ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜੀਏ ਨਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੋਖਾ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ, ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਠੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵੀ ਸੱਜਣ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਤ ਆ ਗਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਦੋਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਸਤਿਗੁਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਚੀਕੇ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋਤ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੇ ਪੱਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ। ਕਰਹਾੜੀ ਵਾਲਾ ਮਸੰਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਾਲੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨ ਜੀਵੜੇ ਵੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਜੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਚਲੀ ਵੀ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੁਭਾਗ ਸਮਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਲੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਛਕੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਓ ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਰਗਾ ਰਸ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਪਲ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਜੁੜੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ।